కొంచెం చాలా అండి అక్కడ అక్కడ లేట్ అయిపోతుంది తీసుకోవచ్చు ఫోటో కొట్టేసుకుంటారు అట్లా ఆయన ఓకేనా మీరు ఓకేనా అది చెప్పండి వచ్చేసి రండి రండి
यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं मरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नासदेशां मङ्गलं येषां मृत्युस्व भगवान् मङ्गलायतनं हरेः कामस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामर्तारं दातारं सर्वसम्पदां महागणाधिपतये नमः जामदर्पयामि आवाहयामि आसनं दर्पयामि हस्तयोर्जं दर्पयामि पादयोपाद्यं उपचारिकस्थानं सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः श्री महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः लोकमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दुन्दि प्रचोदयात् महागणाधिपतये नमः ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उदोदिशवे नमः नमस्ते सुधन्मने बाहुभ्यां दुदे नमः यातु सुस्वतमासिमं बभूवते दुनः शिवास्तरव्याय भवतयानो रुद्रमुनय याते रुद्रस्तिवातनूरघोरा पापकासनी तयानस्तानभास्यन्तमय गिरिसन्तापि चाकसी यामिषं गिरिसन्दहस्ते विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरिद्रतां कुरु मायगंसे पुरुषं जगत् शिवेन वजुषात्मा गिरिसाच्च वदामसे यथा सर्वमिज्जगदेष्मगं सुमनासदु अच्चबोधनमस्तप्रथमो देव्योऽभिषक् सर्वान् सर्वान् निर्मदमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादृश्यां उच्चपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामोपह्वये श्रियं श्रियकान्ताय कल्याण यदयेन दहेर्दिनां श्रीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ओम लक्ष्मी क्षीर समुद्रागिरियां श्रीरंगरामेश्वरी काशीभूत समस्त देवतां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षरत्रां ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां वां त्रैलोक्यकुटुम्बनीं सरसुजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मी नूतन महालक्ष्मी देवता दिव्या अनुग्रह कटाक्ष सिद्धिरस्तु ओम श्रीकान्ताय कल्याण श्रीनिवासाय मङ्गलम् आनन्दकर्पूर नीराजनं दर्शयामि हिरण्यपात्रमधुः पूर्णं ददाति पदभ्यो सानेते एकदा ब्रह्मणमुपहरते एकदैव यजमानो आयुस्सेषु ददाति सकल महालक्ष्मी देवता आनन्दकर्पूर नीराजनं दर्शयामि वंशाभि कुलाभि गोत्राभिवृद्धिरस्तु मनोवाञ्छिता परसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थ परसिद्धिरस्तु महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः प्रसादं सरसा गृह्णामि मनोवाञ्छिता प्रवासरः शतमानं भवसताय बृहस्पतेन्द्रिः आयुष्यवेन्द्रिः प्रतिष्ठते नूतन पदवी मनोवाञ्छिता परसिद्धिरस्तु अखण्ड मनोवाञ्छिता परसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थ परसिद्धिरस्तु शतमात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति यजमानस्य బాబా మీరు వేసుకోండి బాగా అటు పెద్ద సార్ ఎమ్మెల్యే గారు కొద్దిగా ముందు మీరందరూ సైడ్కి ఉండండి ఫోటోకి పట్టుకోనట చూడాలంట అందుకు అయిన తర్వాత చూడ అట్టే చూడండి పైకి పెన్ను ఆడ పెట్టున్నా కసరన్న పెన్ను ఆడ పెట్టున్నా ఓకే డైరెక్ట్
సంతం పెట్టేసుకోండి అట్టే కొట్టుకొని చూడు అట్లా కొట్టు దాన్ని అట్టే పెట్టుకో ప్రసాదం కూడా సార్ ఎట్లా సార్ బట్టలు వస్తున్నారు ఇది వెంకటేశ్వర వెంకన్నా మళ్ళీ ఫోటో ఒక్కరు ఎమ్మెల్యే కదా మధ్య ఖాళీ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు పైకి చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని కోరుతాను. అదే మాజీ మంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు పర్సా వెంకటరత్న గారిని వేదిక రాసి కోరుతా ఉన్నాం. మాజీ పిఎస్ఎస్ చైర్మన్ గోపాలరెడ్డి గారిని, గూడూరు రూరల్ అధ్యక్షులు రాజు గారిని, అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మన ప్రమీల గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా పూర్తి చేయడం, అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యుడు డాక్టర్ పాసం సునీల్ కుమార్ గారి సహాయ సహకారాలతో చిట్టమూరులో కూడా దాదాపు 4,40,00,000 రూపాయలు మనకు అన్నదాత సుఖీభవ కింద రైతులకు ఇవ్వడం జరిగిందని తెలియజేస్తూ మొట్టమొదటిగా పాలాభిషేకం చేస్తుందిగా ఎమ్మెల్యే గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తాను. దయచేసి బషీర్ పిల్లు వాళ్ళని బషీర్ పండిట్ నువ్వు సురేష్. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వం, లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వం, సునీల్ కుమార్ గారి నాయకత్వం, సునీల్ కుమార్ గారి నాయకత్వం, మోడీ గారి నాయకత్వం, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వం, బీజేపీ మండలాధ్యక్షుడు శరత్ రెడ్డి గారిని వేదిక రావాల్సిందిగా కోరుతాను. వదన్నా వదన్నా నాయకులందరూ కూడా సహకరించాలా. మాట్లాడే టైం లేదు, అవకాశం లేదు కాబట్టి ముఖ్యమైన 2-3 నాయకులతో, ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారితో, చైర్మన్ గారితో కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను కూడా మీరందరూ అన్ని విధాలా భావించుకొని సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం. వక్తలు కూడా
2 నిమిషాలు మాత్రమే. దయచేసి మహిళల్ని అర్థం చేసుకుని 2 నిమిషాలు మాట్లాడి ఎక్కువ సమయం శాసనసభ్యుల వారికి ఇస్తారని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. భాష తగ్గించేసి ఓకే. దయచేసి మీరంతా కూడా కిందకి దిగాల, కిందకి దిగేసి. ప్రజలకి, తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకి, మండల నాయకులకి, అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క మహిళలందరూ కూడా సునీలన్న మీద ఉన్న అభిమానంతో వచ్చిన మీకు అందరికీ శిరసుంచి దండి CEO ప్రసాద్ గారిని నివేదిక ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాను. సభకు నమస్కారం. ఈనాటి పదవి స్వీకారము సహకార సంఘం 1920లో స్థాపించబడింది. ఈ సంఘ పరిధిలో రెవెన్యూ గ్రామంలో 24, RSTలు 14, గ్రామ పంచాయతీలు 19, 6,217 మంది ఉన్నారు. అప్పుదారులు 2,250 మంది. వాటిలో స్వల్పకాలిక రుణాలు 2,14,00,000, 20,14,00,000 తీసుకుని ఉన్నారు. LT 251 మంది, 95 లక్షలు. ముఖ్య అతిథిగా చేసిన మన శాసనసభ్యులు డాక్టర్ వాసిల్ సునీల్ కుమార్ గారికి, మా సోదరుడు మాజీ మంత్రి పరస రత్నయ్య గారికి, మా సోదరుడు రాష్ట్ర రైతు కార్యదర్శి శివకోటారెడ్డి గారికి, మన మండల మార్కెటింగ్ కమిటీ వాకాడు మండల మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ గారికి, ఈరోజు ఈ సభకి కారణమైనటువంటి ఈ సొసైటీ చైర్మన్ గుండుమేని కస్తూరయ్య గారికి, నలమాక మోహనయ్య గారికి, కంటేపల్లి వెంకటరమణయ్య గారికి, ఈ వేదికను అలంకరించిన మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ, అధికారులకు, విలేకరులకు అందరికీ ఈరోజు చాలా సంతోషం. ఈ సొసైటీ కాకుండా మల్లాం సొసైటీ కానీ 2 కూడా బీసీలకు ఇవ్వడము మన పార్టీ నాయకత్వానికి నిదర్శనం. మరి ఈ సొసైటీలో కూడా డైరెక్టర్లు 2 అయితే ఒకరు మళ్ళీ బీసీఏ, ఒకరు మాత్రం ఎస్సీ. ఇవ్వడం కూడా చాలా మన ఎమ్మెల్యే గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అయ్యా, ఈ సొసైటీ 7 సొసైటీల్లో 6 సొసైటీలు 2005లో మెర్జ్ అయినాయి. ఒక్క సొసైటీ మళ్ళా మాత్రం మెర్జ్ కాల. అప్పట్లో 2005లోనే ఎలక్షన్ జరిగితే ఆ ఎలక్షన్లో మనం రూలింగ్లో లేవు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. అప్పుడు మన పరసరత్నం గారు మేము అందరం మాట్లాడుకొని చిట్టమూరుకు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టుకొని ఏరాసం నాయుడిని ఉండేటట్టు అందరం మాట్లాడినాం. కానీ ఆయన సుముఖం చూపించలేదు. కాబట్టి అప్పట్లో మేము మనతోటి యూత్ అందరూ కలిసికట్టుగా పోరాడి అధికారం లేకపోయినా కూడా ఈ సొసైటీని వాళ్ళు స్టేజ్ ఇచ్చినా కూడా మనం గెలుచుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ఈ సొసైటీకి ఆఫీస్ భవనం లేదు. బాడుగా ఇంట్లోనే సొసైటీ జరుపుకుంటుంటారు. అప్పట్లో మన రవిప్రకాష్ గారని ఓఎస్డి గారు ఉన్నారు. ఆయన 4,80,000 రూపాయలు మనకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఆ 4,80,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి సొసైటీలో మీటింగ్ పెడితే మేము ఇచ్చే 4,80,000లో మీరు మట్టితో లేచి బిల్డింగ్ కట్టరు అని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. అప్పట్లో ఇది అంతా గుంట.
దానికి 3 లక్షల రూపాయలు నా సొంత డబ్బులు పెట్టి లెవెలింగ్ చేయించాం. ఆ 4,80,000 రూపాయల్లో కింద 2 రూములు, మిద్ది మీద 1 రూము. కానీ మిద్ది మీద రూమ్కి మెట్లు లేవన్నారు. మెట్లు లేకుండా రూమ్ ఏందంటే కానీ లేవు, ఎస్టిమేట్లు లేవు. నేను ధైర్యం చేసి మెట్లు పెట్టాను. ముందుకు 5 అడుగులు, వెనక్కి 5 అడుగులు పెంచాము. మళ్ళీ 2వ రూమ్ కూడా కట్టాము. అన్నీ కట్టి అనేక వాకాటి నారాయణ రెడ్డి చైర్మన్గా ఉంటే ఆయన్ని బ్రతిలాడుకొని మళ్ళీ 5 లక్షలు శాంక్షన్ చేయించుకొని ఇది పూర్తి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ పండక్కి కసురైన నేనున్నా ఒకటే, కసురైన ఒకటే, నన్ను వీళ్ళందరూ గెలిపించారు. ఈరోజు నేనే స్వచ్ఛంగా ఎవరన్నా మీరు కుర్రోళ్ళు తీసుకోండి, ఆ యూత్ తీసుకోండి అని నేనే తప్పుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఎమ్మెల్యే గారికి మరీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముందు కిషోర్ నాయుడు గారికి, మన ఎమ్మెల్యే సునీల్ గారికి, మాజీ మంత్రి గారికి, మాజీ మంత్రి గారికి, కోటారెడ్డికి, మరో యూత్ మొత్తం ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి అందరికీ, యూత్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ, మా బోటోళ్ళకి ఈ రాజకీయాలు తగ్గించుకోవాలా. కానీ ఏంటంటే ఇంకా ఇది లేక మా కస్తూరయ్య గట్టిగా పట్టాడు, నువ్వు రావాలన్నా ఖచ్చితంగా అని. కస్తూరయ్య కోసం నేను వచ్చిన, మళ్ళీ మా మోహనయ్య ఆయన కానీ గడ్డేపల్లి అందరూ తెలుసు నాకు బాగా. అందువల్ల వాడు కూడా గట్టిగా నువ్వు రావాలా, ఇంకా ఇన్ని సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే అడగదాం. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పున్నాడు, నువ్వు అన్నా నీకు ఏదైనా ఉంటే ఫోన్ చేసి, నువ్వు ఎక్కువ ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి నీకు ఇంటికాడ నేను ఫోన్ చేస్తే చాలు, నన్ను ఎక్కువ తిరగబాక ఇంకోటి చెప్పున్నాడు. కానీ కస్తూరయ్య 3 మాటలు చేసినాడు. కస్తూరయ్యకి పదవి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అందువల్ల అందరూ కూడా సంతోషపడాలని ఇది చేసుకుంటున్నా. పోతే ఒకటే నేను కోరేది, కిషోర్ నాయుడికి ఈ పదవి కాదు, ఇంకా పెద్ద పదవి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం మనస్ఫూర్తిగా. త్వరగా ఉండే యూత్లు ఉన్నారు చాలామంది. మా బోటోళ్ళకి ఇంక పదవులు ఇవ్వపోయినా ఇబ్బంది లేదు, కానీ యూత్ చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఇదైతే ఏదో పదవులు ఇస్తూ ఉండండి. రాబోయే ఎలక్షన్లో కూడా మళ్ళీ అందరూ పనిచేస్తారు కష్టపడి. ఎంతోమంది పాత నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి. నేను 45 ఏళ్ళు రాజకీయం నాది కూడా, అందువల్ల అన్ని పార్టీల్లో ఉన్నా. సరే కొన్ని కారణాల వల్ల నేను గమ్మునున్నా. ఆయన సునీల్ గారు ఎమ్మెల్యే గట్టిగా వచ్చి పట్టినాడు. అందువల్ల నేను కూడా సరే ఏదో చేసినా. ఇప్పుడు కూడా మేమేమి ఇది అవటం లేదు, మా దగ్గర మేము చేస్తూనే ఉన్నాము. అందువల్ల ఏంటంటే కిషోర్ నాయుడు కూడా మంచి పదవి ఇప్పించాలని ఎమ్మెల్యేని కోరుతున్నా, పెద్ద పదవి. ఎందుకంటే ఈ పదవి వరకు ఇక్కడ ఇచ్చేసి కిషోర్ నాయుడు, ఎందుకంటే ఈరోజు మార్కండ నాయుడు వాళ్ళు ఈరోజు ఈ జాగాలు ఇచ్చినారంటే మండలం స్థాయిలో నిలబడ్డారు. ఎవరు పట్టించుకోవడం పని చేసిన వాడిని అప్పటికప్పుడు వదిలేస్తున్నారు. మేము 45 ఏళ్ళ నుంచి కష్టపడి ఎన్నో రకాలు, నేను పదవులు ఎప్పుడు కోరలా, కానీ ఒక అయ్యే వచ్చినాయి. ఏదో మళ్ళీ కాదనకుండా మండలం బయట ఉన్నా, 3 మండలాలు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా, మార్కెటింగ్ చేసిన, అన్నీ చేసిన. కానీ పదవులు చేసిన పని కాదు, ఆస్తులు పోగొట్టుకున్న అన్నీ చేసినాం. కానీ ఈరోజు ఆ గుర్తింపు లేకుండా పోతుంది. ఇప్పుడే నాయకులకి ఎవరికి కూడా తాత్కాలికం అయిపోయింది. కాకుండా మనం కూడా ఎన్నో రకాల ఈ సొసైటీలో పొలం అమ్మితే చాలు, దాంట్లో రిజిస్టర్ ఆఫీసులో ముందు నా పేరు ఉండేది. ఇది బైకులు తీసుకుని అది కట్టేసి వస్తే పొలం వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసేది. అటు మొత్తం సొసైటీకే నేను అన్ని దారి పోసుకున్నా. నన్ను ఒత్తిడి కూడా చేసినారు, ఇది పేర్లు ఒత్తిడి చేసి పొలం అమ్మించి కట్టించినారు. నేను వేరే విధంగా ఉన్నానని. అప్పుడు పార్టీలో ఒకే పార్టీ కాంగ్రెస్లో 2 గ్రూపులు అయినాయి. అందువల్ల నా ఇది ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు రైతులకు కావాల్సినది మీరు మాకు ఇత్తనాలు తక్కువ, ఇది జీలగల ఇత్తనాలు అయితే ఒకరో గట్టిగా చెప్పి ఈ మండలానికి వరవ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు తెప్పిస్తారని నేను వరవ ఎక్కువగా కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 కార్లు పెట్టేదేడా. అందువల్ల రైతులు చాలామందికి ఈ ఇత్తనాలు బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది చేసుకోండి. అదే సొసైటీ కూడా మన కస్తూరి చెప్తున్నా, సొసైటీ కూడా ఏంటంటే
మీరు ఎక్కువ అమౌంట్ వచ్చేటట్టు చేసి అందరూ రైతులు ఏమనుకుంటారు మనం కట్టబడలేదు వేరే పార్టీ వస్తుంది అనే భావంతో కట్టకుండా పోయిందే ఇది సమస్య వచ్చింది. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆయన వస్తాడు మనం కట్టబడలేదు అని సొసైటీ ఉంటే పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం భూములు అమ్ముకున్నప్పుడు తెలుస్తున్నాయి సొసైటీలో ఎంత తీర్చినా తీరదు. అందువల్ల ఏంటంటే రైతులు కూడా క్రమంగా సంవత్సరం కట్టేసుకుంటుంటే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసేదానికి బాగుంటుంది. అందుకని కస్తూరయ్య నిధులు తెచ్చేటట్టు చేస్తాం. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా సహకరిస్తే కస్తూరయ్య కూడా దాన్ని సహకరించి అందరూ కూడా మోనయ్య కానీ నెంబర్లన్నీ అమ్మను కూడా వారు డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఈ 20 పంచాయతీలు కలిసి ఒక సొసైటీ, అదే మళ్ళా ఒక సొసైటీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎవరు కట్టక అంతా ఇబ్బంది పడిపోతుంది. అందువల్ల అందరూ కూడా సహకరించి కట్టండి. మా కస్తూరికి పైన గుర్తింపు ఉన్నది. మా ఆయన ధనంజయ రెడ్డి ఉన్నారు, మాట్లాడి ఏదో చేస్తారు. అందరూ కూడా రైతులు కూడా తీసుకుంటే మంచిదే. సంవత్సరం కట్టియాలా, ఇంకో పార్టీ వస్తుందిలే మనం కట్టబడలేదులే పోతుందిలే అని రైతులు ముట్టుకు అనుకోకూడదు. సొసైటీలో ఎక్కడికి పోదు, పొరవ బ్యాంకుల్లోనే దోస్తారే కానీ సొసైటీలో పోదు. పద్ధతిగా తీసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు. అందువల్ల అందరూ కూడా దయచేసి టైం లేదు కాబట్టి ఏదో నా దగ్గర 2 ముక్కలు చెప్పినా అందరికీ నాయుడు గారి నాయకత్వంలో రైతులకు ఇస్తామన్న ప్రకారం రైతు సుఖీభవ అందరికీ 2000 కేంద్ర ప్రభుత్వం, 5000 రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వటం జరిగింది. అందరి అకౌంట్లో పడ్డాయి. మీరందరూ గమనించండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిత్య కృషి వరుడు. ప్రజలకు ఏమి చేయాలి నేను రైతులు స్టేట్లో 20 సంవత్సరాలుగా నేను పనిచేస్తూ ఉన్నాను. మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఉద్దేశం మనం ఇంకా ఏ విధంగా రైతులకు చేరువ కావాలా, ఇంకా ఏమన్నా కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయా గ్రౌండ్ లెవెల్లో అని అడుగుతూ ఉంటారు ఆయన. మరి అందరూ కూడా గమనించాలి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు లోకేష్ బాబు గారు తోడని ఆయనకి తోడుగా రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధిగా వర్ధిల్లాలంటే ఇంకా రాబోయే 5 తరాలు చంద్రబాబు నాయుడిని మీరందరూ గెలిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అయ్యా ఇకపోతే మనకి పండగలప్పుడు పైటేషగాళ్ళు వస్తుంటారు, బుడపక్కలోడు పైటేషగాళ్ళు అని. అట్టా ఈ సంవత్సరం 4 నెలలు ఇలకాడుండి వైసీపీ నాయకులు ఇప్పుడు బుడపక్కలోళ్ళతో ఊర్లలోకి వస్తున్నారు, మీటింగులు పెడుతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు ఆత్మీయ సదస్సులు అంట. వీళ్ళు ఏమి చేసి అలసిపోయినారని వీళ్ళకి ఆత్మీయ సదస్సులు పెట్టాలండి. ఒకసారి మీరే గమనించండి. రోడ్డు రాష్ట్రంలో గుంటలు లేకుండా చేసిన ఘనత ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడుదే. 5 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు. ఏదో రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ కదా అని తప్పిపోయి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కొంతమంది వేశారు అతనికి లాస్ట్ టైం. మీరు చూశారు పరిపాలన ఏ విధంగా చేశాడో. ఒకటే చెప్తున్నాం, తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎప్పుడు నిత్య కృషివలుగా నాయకులు కూడా స్టేజ్ మీద ఉండే నాయకులు కానీ కింద ఉండే నాయకులు కానీ నిత్యం ప్రజల్లో ఉండే కష్టపడితేనే పార్టీ ఉంటుంది. ఎన్టీ రామారావు గారు వేళ విశేషం జెండా స్థాపించినటువంటి వేళ విశేషం అది. పరుంబ గెదవలంతా చెప్పారు లాస్ట్ ఎలక్షన్లో జెండా ఉండదు, పీకేస్తామని. అందరూ జైళ్ళకు పోతూ ఉన్నారు. మీరు చూడండి. ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాం, జైళ్ళకి ఎవరు పోతున్నారు? గత ప్రభుత్వంలో అడ్డగోలుగా సంపాదించిన వ్యక్తులు కానీ ఇంకెవ్వరి జోలికి రావటంలో ప్రభుత్వం తప్పు చేయడం శిక్షించక తప్పదు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరందరూ ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా సొసైటీ అధ్యక్షులకు ఒక మనవి, ఇక్కడ సొసైటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు రాష్ట్రం అంతా కూడా యూరియా డిమాండ్గా ఉంది. మీరు ముందు ప్రణాళికలతో యూరియాని స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత మీద ఏడీ గారుగా ఉన్నారు చేతి మీద. ఇక్కడ ఈ చిట్టమూరు మండలంలో రైతు వారి పాస్బుక్లు లేకుండా, పట్టాలు లేకుండా అనాధీనాలు, అసైన్మెంట్లు దున్నుకునే రైతులు, చిన్నకారు రైతులు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకు కూడా మీరు పట్టాలు, రైతు బుక్కులు, పాస్బుక్లు అనకుండా సన్నకారు రైతులకి, అసైన్మెంట్ దున్నుకునే భూమి రైతులకు అందరికి కూడా ఏ విధంగా అయితే మనం ఎరువులు సప్లై చేస్తామో దాన్ని ముందు చూపుతో గమనించి అందరికీ ఇవ్వాల్సిందిగా మీరందరినీ కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై జన్మభూమి, జై చంద్రబాబు నాయుడు గారు. రోజు కస్తూరయ్య గారి ప్రమాణ స్వీకారమా, లేకపోతే మీ శాసనసభ్యులు నా సోదరుడు
సునీల్ కుమార్ గారు గెలిచి వచ్చిన రోజు విజయోత్సవ సభ అనేటువంటిది నాకు అర్థం కాక తికమడిపోతా ఉంది. ఎందుకంటే మీ ఉత్సాహం ఎలా ఉందంటే మంచి 10,000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు ఎద్దులు తీసుకొచ్చినారు. ఆ ఎద్దులు బండికి కట్టారు. మా తమ్ముడేమో నువ్వు ఎక్కాలని అంటున్నాడు. నాకేమనిపిస్తుంది, ఈ రాసి దాకా పోనిస్తాయా లేకపోతే ఏంటన్నా కుదేస్తాయా అని చెప్పి నాకు భయం వేసింది. కానీ నేను భయపడకూడదు కదా, నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి నేనే భయపడిపోతే పిల్లలంతా ఏముంటారు, ఎక్కా ఎలా అయితేనేమి ఎద్దులు తన్నాయి కానీ ఆ తన్నులు కూడా తప్పించుకున్నాను మనవాడు. చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా కృష్ణ ఒకసారి గుర్తొచ్చాడు నాకు. ఒక సినిమాలో కృష్ణ చల్ 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 అని అంటూ ఎద్దుల బండి మీద ఒక సినిమాలో చూస్తా. అలాగే మా తమ్ముడు కూడా ఆ ఎద్దుల బండి మీద సినిమా హీరో కృష్ణ అలాగా ఈరోజు ఎద్దుల బండి మీద ఈరోజు చెట్టుమూరు అవతల నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చాడు అంటే ఇది సంతోషానికి ఆనందానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్నటువంటి ఉత్సాహం అని మాత్రం నేను చెప్పాను. మళ్ళా ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తొచ్చింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటికి పోతే ఎన్టీ రామారావు గారు వయసులో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫోటో పెట్టున్నది ఆ ఎంట్రన్స్లో. ఏంటి ఇట్లా పెట్టుకుంటాడు ఆయన, అక్కడే పెట్టినాడు ఒక ఫోటో, సినిమా ఫోటోలాగా. కస్తూరాయికి చెప్పా, కస్తూరయ్య మీరు పెట్టినటువంటి అన్ని ఫోటోల్లో నంబర్ 1 ఫోటో ఏది ఉందంటే మా తమ్ముడిది. ఇదే ఫోటో ఎన్టీఆర్ని మరిపించే విధంగా ఈనాడు ఈ ఫోటో కనిపిస్తూ ఉందని చెప్పి నేను చెప్పానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. అది ఎందుకో కానీ ఈశ్వరాకు మాత్రం ప్రాధాన్యత వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఈశ్వరాకు ప్రాధాన్యత, ఈరోజు కూడా కస్తూరయ్య మరి రైతు నాయకుడిగా ఈరోజు వచ్చాడు. దానికి కారణం మా తమ్ముడు గుర్తించి మా తమ్ముళ్ళు మరి రికమెండ్ చేసినటువంటి మరి మన కస్తూరయ్యకి రైతు నాయకుడిగా మీ ముందు నిలిపించారు. మరి నువ్వు నిలపడం కానే కాదు, మరి మీరందరూ కూడా ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. మీరందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తే, మీరు రికమెండ్ చేస్తే మా తమ్ముడు ఈరోజు మరి ఈ యొక్క సొసైటీకి ప్రెసిడెంట్ చేశాడు. మీరందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తే లక్షల కోట్ల రూపాయలు మా తమ్ముడు తీసుకెళ్ళి సత్తా ఉన్న మగాడు యువకుడు మీ శాసనసభ్యుడు పాస్యం సునీల్ కుమార్. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆయన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి, రైతుల కోసం బాగా చేయండి. ఇక్కడ రైతు నాయకులు కూడా ఉన్నారు. అవసరమైతే ఒకప్పుడు, ఇప్పుడేమో నాకు తెలియదు కానీ ఒకప్పుడు రైతుల కోసం మరి తెలుగంగా నీళ్ళ కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది లేకుండా, కాంగ్రెస్ అనేది లేకుండా, వైసీపీ అనేది లేకుండా, సిపిఐ లేకుండా అన్ని పార్టీలు కలిసి వచ్చి తెలుగంగా నీళ్లు తీసుకొచ్చినటువంటి మండలం ఇది. అలాంటిది ఈరోజు ఒక మంచి నాయకత్వం కలిగినటువంటి యువ నాయకుడు మరి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక యువతలో లోకేష్ బాబుకి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడా, శిష్యుడా, అన్నదమ్ముడా నాకు తెలియదు. కానీ చూస్తూనే మా సునీల్ అన్న అంటాడు. మీరు చూశారు కదా, మీ ఊర్లోనే నేను వచ్చాను కదా, ఆ రాత్రి అంత పొద్దుపోయినప్పుడు కూడా సునీల్ అన్న బ్రహ్మాండంగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ, సునీల్ అనేటువంటి వ్యక్తి నాకు అత్యంత ఆప్తుడు, మీరందరూ గెలిపిస్తే సునీల్ గారు కోరినట్టుగా నేను ఏమైనా చేయగలనని చెప్పి మీకు ఒకసారి హింట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి లోకేష్ బాబు గారు అని చెప్పి మీ అందరూ కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. కానీ సోదరులారా, నేను చెప్తా ఉంటే మా తమ్ముడి గురించి ఎన్నైనా చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోదగ్గ వ్యక్తి మా తమ్ముడే. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తని ఆలోచించేటువంటి వాడు. ఇందాకనే చెప్తా ఉన్నాడు, ఈ కార్యకర్త చనిపోయాడు యాక్సిడెంట్లో, వీళ్ళకి అన్న 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చాడని ఎంతమంది నాయకులు ఇస్తున్నారా? కార్యకర్త చనిపోతే లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి, దానికి ఉన్నా లేకపోయినా ఈరోజు 2 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఆ కార్యకర్తకి ఇచ్చి ఇల్లు కడుతున్నాడా అని చెప్పి అంటూ ఉన్నాడంటే ఒక్క
గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యుడికి మాత్రమే ఆ దమ్మును దిల్లు ఉందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. మరి ఇక్కడ నాయకులందరూ కూడా మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. పార్టీ కష్టాల్లో ఉంది. మీరు అడిగినట్టుగా లక్షల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చేదానికి కొంత టైం పడుతుంది. అందువల్ల ఈ లోపల లక్షల కోట్ల రూపాయలు రాలేదనేటువంటి బాధపడకుండా తప్పకుండా ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే 2 సంవత్సరాలకైనా తెచ్చిస్తాడు, మమ్మల్ని అందరినీ కాపాడుతాడు, మమ్మల్ని అందరినీ కార్యకర్తకి బలోపేతం చేస్తాడు అనేటువంటి నమ్మకంతో ముందుకు పోవాలని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా నేను మనవి చేసుకుంటూ, నేను చెప్తూ ఉంటే ఎన్నైనా చెప్పగలను కానీ టైం లేదు. ఆడబిడ్డలు పాపం అన్యాయంగా ఆకలితో చచ్చిపోతూ ఉన్నారు, లేకపోయినారు. మా తమ్ముడు ఏడు నుంచి అట్లా అన్నదానికి ఆయన మీద అభిమానంతో అందరూ కూర్చున్నారు. అక్కడలో మీ అందరికీ, మా చెల్లెళ్ళు అక్కడికి అందరికీ 2 చేతులకు నమస్కరిస్తున్నా. మీ శాసనసభ్యులు అంటే ఎంత గౌరవం ఉందని నాకు తెలియదు అక్క. అక్కడలో నిజంగా కూడా మీ శాసనసభ్యుడికి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పులు కట్టి స్వాగతం పలకాలి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్క మాట, చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో కాదు భారతదేశంలో ఎలాంటి వాడు లేడు. పేదల కోసం B4 అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రతి పేదవాడిని బాగా అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని చెప్పి, ప్రతి ఒక్క బిడ్డని చదివించాలని చెప్పి, ప్రతి ఒక్కరిని ఒక ఇంజనీర్గా, డాక్టర్గా, మరి శాస్త్ర సాంకేతిక నిపుణులుగా తయారు చెప్పి ఆలోచిస్తాడు. దానికి తగ్గట్టుగా కొడుకు లోకేష్ బాబు గారు వచ్చారు. ఈరోజు విద్యా విధానంలో ఎంతో మార్పులు తీసుకొచ్చారు. విద్యా విధానాన్ని మరి నాశనమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని మరి ప్రక్షాళన చేసి ఇలాంటి యువతలకంతా కూడా తమ్ముళ్ళు మీరంతా పిల్లలు ఎవరు చదువుకున్నా ఉద్యోగాలు లేకుంటే నా దగ్గరికి తీసుకురండి, నేను ఖచ్చితంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తా, ఖచ్చితంగా లోన్ ఇప్పిస్తా, ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తా అని చెప్పి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు మా తమ్ముడు గారిని. అందువల్ల తమ్ముడిని బాగా చూసుకుంటే లోకేష్ బాబు గారు తమ్ముడిని బాగా చూసుకుంటారు. లోకేష్ బాబు గారు బాగా చూసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాగా చూసుకుంటారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గూడూరు నియోజకవర్గాన్ని ప్రత్యేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ గడ్డ అయినటువంటి ఈ చిట్టమూరు మండలాన్ని చక్కగా చూసుకుంటారని చెప్పి తెలియజేస్తూ మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాటలు రావట్లేదు. ఇక్కడ ఈరోజు నేను నిలబడడానికి కారణం పేదల పాలిటి పెన్నిది అభివృద్ధి ప్రదాత గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాసిన్ సునీల్ కుమార్ గారు. ఈరోజు బీసీలు, అట్టడుగు వర్గాలు అందరూ ఎక్కడో ఉంటే ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి బీసీలైనా, ఎస్సీలైనా, ఎస్టీలైనా, మైనార్టీలైనా ఆయనకుండే అభిమానం అందరి మీద ఉంది. కానీ వీళ్ళని పైకి తీసుకురావాలా అనే కోరిక. అదేవిధంగా మన మండలం అయితే, మన నియోజకవర్గం అయితే ఈరోజు సుభిక్షంగా ఉందంటే, గొడవలు అవి లేకుండా ఉందంటే గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ పాసిన్ సునీల్ కుమార్ గారు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి, పేదవాడికి ఈరోజు ఇంటికి పోతే నాకు పెన్షన్ ఇవ్వడం లేదా అని అంటే సొంత డబ్బులు ఇప్పుడు కాదు, గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కాదు, గవర్నమెంట్ లేనప్పుడు 1000 రూపాయలు, 2000, 3000, 4000 ఇచ్చిన గౌరవనీయులు వ్యక్తి పాసిన్ సునీల్ కుమార్ గారు. ఈరోజు ముందు పార్టీకి నా పాదాభివందనాలు, తర్వాత సునీల్ అన్నకి నా పాదాభివందనాలు. అదేవిధంగా ఇక్కడ చిట్టమూరు మండలంలో నన్ను ఆదరించి మేము పార్టీని కనిపెట్టుకున్న ఉన్నదానికి, అదేవిధంగా గణపతి వారి కుటుంబానికి నేను రుణపడి ఉండా. అందరికీ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మన నాయకులకు అందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనం చేస్తున్నా. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు, సీనియర్ నాయకులకు అందరికీ. ఎందుకంటే నన్ను గుర్తించింది పార్టీ, అన్న గుర్తించాడు, కస్తూరికి ఇవ్వాలని అన్నాడు, ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే నేను ఈరోజు నిలబడడానికి కారణం సునీల్ అన్న గారు. ఈరోజు నేను ఈ విధంగా మాట్లాడడానికి కారణం సునీల్ అన్న గారు. ఇంత పదవిని నాకు అర్హుడా కాదని కాకుండా, అర్హుడు, పార్టీకి విధేయుడు, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు కస్తూరయ్య అని నన్ను ఎన్నిక చేసి నన్ను నిలబెట్టిన వ్యక్తి మహానుభావుడు గౌరవనీయులు సునీల్ అన్న. అదేవిధంగా మన మండలంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అనేక CMR అంటే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు, అనేక పేదవాళ్ళకి ఏది కావాలన్నా డైరెక్ట్గా పోతే చేసే వ్యక్తి సునీల్ అన్న. అదేవిధంగా మన మండలం ఈరోజు అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తూ ఉంది. ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు 3 కోట్లు సిమెంట్ రోడ్లు వేసాం. అదేవిధంగా ప్రతి ఊరికి లైట్లు
ఈ లైన్లన్నీ పాతబడిపోయిన సునీల్ అన్న అది పనిగా మన మండలానికి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ స్తంభాలన్నీ మార్పిస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా మన పోతే పెన్షన్లు ఎవరికి లేకపోయినా పెట్టండి పేదవాళ్ళకి. అదేవిధంగా ఏ ఊర్లో ఏ మండలంలో ఇల్లు కట్ల నా ఊర్లో ఎస్టీలు వచ్చి అయ్యా ఇల్లు పడిపోతా ఉన్నాయంటే 21 ఇల్లు అప్పటికప్పుడే శాంక్షన్ చేసి కడతా ఉన్నారు. మీకు ఎవరికి తెలియదు, గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడా కట్ల ఈశ్వరవాకి గ్రామంలో కడతా ఉన్నారు 21 ఇల్లు బేస్మెంట్ కానించి క్రింది మేము వరకు పోయినాయి. అది ఆయన దయ. వాళ్ళ పేదవాళ్ళు అంటే ఎంత అభిమానం. ముందు ఈయన పిలిచి ముందు వాళ్ళు పని చూడడం ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళు పొలాల్లో ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టివ్వండి, వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాన వచ్చినప్పుడు అని. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడు ఏం చేసినా పార్టీకి విధేయంగా ఉంటే ఈ పొద్దుగాపన రేపు పదవి వస్తుందని అంటే పార్టీని కనిపెట్టుకుంటే మనకు ఎప్పుడైనా ఈ పదగాపన ఇంకో పదవి వస్తుందని ఆలోచన పెట్టుకొని పదవిని నమ్ముకుని ఉండాలా. అదేవిధంగా రైతులకు అందుబాటులో ఉంటూ మీకు కావాల్సినన్ని నాకు ఈ పదవి అప్పచెప్పినందుకు సునీల్ అన్న ఆయన గౌరవప్రదమైన పదవిని కాపాడుతూ నా పదవిని కూడా కాపాడుకుంటానని ఒకరు ఉంటూ ఈ అవకాశం మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను. సంఘ చైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారానికి విచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మన శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాసి సునీల్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు పర్సా వెంకటరత్నం గారికి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం చైర్మన్ కస్తూరి గారికి, డైరెక్టర్లు మోహనయ్య గారికి, కంటేపల్లి వెంకటరమణ గారికి, వేదికను అలంకరించిన గూడూరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి, చిట్టమూరు మండల నాయకులకి, అదేవిధంగా చిట్టమూరు మండల ప్రజలకి, ప్రత్యేకంగా మహిళలకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఈరోజు సునీల్ అన్న ఆశీర్వాదంతో చిట్టమూరు మండలంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎవరు కష్టపడితే వాడికి పదవిస్తుందనే దాంట్లో ఇదొక నిదర్శనం. ఎందుకంటే పిఎస్సి చైర్మన్ అధ్యక్షులు పెట్టాలని సునీల్ అన్న కోరినప్పుడు సునీల్ అన్న బీసీలని పెట్టి బాగుండదంటే ఈ వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు జనార్దన్ రెడ్డి కానివ్వండి, సునీల్ రెడ్డి కానివ్వండి, కృష్ణారెడ్డి కానివ్వండి, రాజేష్ రెడ్డి కానివ్వండి, మస్తాన్ రెడ్డి కానివ్వండి, గోపాల్ రెడ్డి కానివ్వండి, శివారెడ్డి కానివ్వండి, మోహన్ రెడ్డి కానివ్వండి, మధురెడ్డి కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించి 100కి 100% కస్తూరి కరెక్ట్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పడంలో అక్కడే సునీల్ అన్న తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ అని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడగా సునీల్ అన్న ఆశీర్వాదం ఈ గూడూరు నియోజకవర్గంలో సునీల్ అన్న ప్రతిదీ గమనిస్తుంటాడు. కార్యకర్తని ఎవరు కష్టపడుతున్నారో పార్టీ కోసం ఎవరు చేస్తున్నారు. కస్తూరి 2 సార్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులో 2 సార్లు జైలుకి పోయి ఒక్కొక్కసారి 22 రోజులు, ఒకసారి 25 రోజులు జైల్లో ఉండి తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి కోసం ఆ గ్రామంలో ఇప్పుడు దాకా చిన్న వయసు నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కష్టపడి పనిచేయడంతో ఈరోజు సునీల్ ఒక మంచి అవకాశాన్ని కల్పించాలని తెలియజేస్తాను. ఎక్కడైనా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ కష్టపడితే ఖచ్చితంగా ఫలితాలు సూపర్గా ఉంటాయని అనేదానికి నిదర్శనం ఈ యొక్క పిఎస్సి చైర్మన్ ఎన్నికని కూడా తెలియజేస్తూ మరి సమయం అయిపోయింది. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాండంగా మహిళలు వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకుంటున్నా మీకు అందరికీ శిరస్సు ఉంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి యొక్క సోదరులు కిషోర్ నాయుడు గారికి, అలాగే పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు, గతంలో ఈ నియోజకవర్గంలో శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికై ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎంతోమంది పార్టీ క్యాడర్కి అండదండగా, సొంత అన్నగా, సొంత మామగా ఉన్నటువంటి మా అన్న పెద్దలు పరసరత్న గారికి, అలాగే పెద్దలు రాష్ట్ర నాయకులు, నా ఎలక్షన్లో కోట వాకాళ్ళలో కూడా కష్టపడినటువంటి వ్యక్తి మా శివకోటారెడ్డి గారికి, అలాగే వేదికమైనటువంటి మార్కెటింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రమీలమ్మ గారికి, అలాగే పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు మధురెడ్డి గారికి, అలాగే మా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి, అలాగే డైరెక్టర్గా ముందు మా చైర్మన్ గారి గురించి చెప్పాలా, మా కస్తూరయ్య కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి, పార్టీ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి, నిత్యం ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి మా కస్తూరయ్య గారికి, అలాగే డైరెక్టర్ మా అన్న నిరంతరం నా గెలుపు కోసం ఆ వయసులో కూడా ఇంటింటి తిన్నటువంటి మా మోహన్ అన్నకి, అలాగే ఆరూరులో మా నాయకులతో పాటు మొత్తం
దళిత వాళ్ళంతా దగ్గరుండి నా గెలుపు కృషి చేసినటువంటి మా దేవుడనకి, అలాగే వేదిక మీదటువంటి మీరైనటువంటి మా యువ నాయకుడు, రాబోయే రోజుల్లో మా నాయకుడు మా సునీల్ రెడ్డి గారికి, అలాగే మా జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, మా కృష్ణారెడ్డి గారికి, మా మంజులమ్మకి, అలాగే మా రాజు గారికి, మా భారతమ్మ గారికి, మా ప్రమీలమ్మ గారికి, మా వైఎస్ఆర్ గారికి, మా రాఘురెడ్డి గారికి, మా లీలమ్మ గారికి, మా పోలమ్మ గారికి, అలాగే మా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, మా బీసీ నాయకుడు పెద్దలు అన్న గబుకన్ రాదన్న చెంచన్న గారికి, అలాగే మా పార్టీ కార్యదర్శి మా అన్న మా చిన్నారావున్న గారికి, అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, అలాగే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక సంతోషం ఏంటంటే మా కృష్ణ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మా కృష్ణకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆయనకి ఆ దేవుడు ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా. అలాగే మా వైఎస్ఆర్ గారికి, మా రాఘవరెడ్డి గారికి, ఇక వేదికమైనటువంటి మా ప్రేమలో మా పేరు చెప్పాను కదమ్మా, అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలను ఇచ్చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు, ఆయన అభిమానులకి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామమ్మా. మీ అందరి దయ వల్ల, మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నేను ఎమ్మెల్యేగా రెండోసారి ఎన్నికైనందుకు ఇంతమంది ఫస్ట్ మీటింగ్ పెట్టాడు మా కిషోర్ నాయుడు. మీ అందరూ కూడా చేతులెత్తి నమస్కారం తెలియజేస్తాం తల్లి. మీ అందరి దయే ఈరోజు ఈ మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నానంటే మీ అందరి ఆశీర్వాదం అని చెప్పి ఎక్కడ పోయినా నేను చెప్తానమ్మా. అంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు నాకు లేరు తల్లి. నా తోడంతా పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి వాళ్ళే. కోటేశ్వర్లు ఎవరు సునీల్ కుమార్కి చేయరు, ఇప్పుడు చేయరు. నాకు చేసేది మధ్యతరగతి వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు తప్ప ఎవరు లేరు. బలం మందే. పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి అనుకుంటే ఎవరినైనా మీరు గెలిపించేటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి సత్తా నిరూపించినటువంటి వాళ్ళు మీరు. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో 151 సీటు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇచ్చారంటే అదే మన పవర్. ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అంటేనే బీసీ, ఎస్సీ, మైనార్టీల పార్టీ అని చెప్పి మరొక్కసారి రుజువు చేసిన విషయాన్ని కూడా ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా. అలాగే యువ నాయకుడు, ధైర్యవంతుడు, మనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత తమ్ముడు కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి మా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఆయన అభిమానులకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. అలాగే మోడీ గారు, బీజేపీ నాయకులు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. చాలా సంతోషం. ఈరోజు మా కస్తూరైని ఈరోజు ఇక్కడ చైర్మన్గా చేశాం. అందరూ అంటుంటారు, నాకు తెలిసి ఇక్కడ చిట్టమూరు మండలంలో ఫస్ట్ టైం బీసీ చైర్మన్ దీనికి. అంతకుముందు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే మధు వాళ్ళ పక్క మన పక్క, అలాగే మల్లాం కూడా ఫస్ట్ టైం బీసీ చైర్మన్ హరినాథ్ అన్న. ఎందువల్ల చెప్తున్నానంటమ్మా, ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఈ తెలుగుదేశం పార్టీలో పేద కులాలకే ప్రాధాన్యతానికి నిదర్శనం ఇదే అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. అలాగే గూడూరులో కూడా కేశవరం పంచాయతీకి కూడా బీసీ క్యాండిడేట్ శ్రీనివాసులు, చాపల శ్రీనివాసులు అని ఆయన్ని కూడా చైర్మన్గా పెట్టామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. అట్లాగే ఇక్కడ మార్కెటింగ్ కమిటీ ఎస్సీ మహిళ అమ్మ ప్రమీలమ్మ, ఎందుకంటే మీకు కూడా ఒకసారి చెప్పాలమ్మా, ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల, త్వరలో ఆమె కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తూ ఎస్సీ మహిళ, పేద కుటుంబం నుంచి ఇచ్చిన వాళ్ళు. ఇక్కడ ఎవరు వేదిక మీద వాళ్ళు ఎవరు కూడా పెద్ద పెద్ద డబ్బున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాదు. ఉన్నా కానీ మా మొదటి లాంటి డబ్బంతా బాగుండేది రాజకీయాల్లో చేరి. కానీ అందరూ కూడా పేదవాళ్ళే, దాంట్లో ఏమీ రెండో మాట్లేదు. ఎందుకంటే మన పార్టీ పేదవాళ్ళ పార్టీ, మధ్యతరగతి పార్టీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే తల్లి ఈరోజు ఎలక్షన్ ముందు సూపర్ 6 పథకాన్ని మన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారు చెప్పారు. అందరూ నవ్వుకున్నారు. సూపర్ 6 ఏందా, ఒక్క మాటలో వీళ్ళు చేయరని చెప్పి గందరగోళంగా మాట్లాడారు. గెలిచిన వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు 1000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చాడు, పెంచాడు. గతంలో 5 సంవత్సరాల వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో సంవత్సరానికి 250 పెంచుతా 5 సంవత్సరాలకి 3000 చేశారు. అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన 2000ని 5 సంవత్సరాలకు 1000 పెంచారు. మన నాయకుడు చెప్పిన వెంటనే 1000 రూపాయలు ఒకేసారి పెంచిన నాయకుడు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తాం మేమందరం కూడా. అట్లాగే వికలాంగులకి ఒకేసారి 3000 పెంచిన నాయకుడు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్తున్నాం. అలాగే డయాలసిస్ పేషెంట్లకి 10,000 చేసిన నాయకుడు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే లేని వాళ్ళు, ఇంట్లో నుంచి కదలలేని వాళ్ళకి 15,000 చేసినటువంటి మహానాయకుడు ఎవరంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ధైర్యంగా చెప్తున్నాం,
ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా ఆయన ధర్మాన్ని గెలిచా. ఈరోజు ధైర్యంగా చెప్తున్నాం, మా మహిళలకు చెప్పాడు, అమ్మా మీకు సంవత్సరానికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఫ్రీ అమ్మా అన్నాడు. గతంలో కూడా గ్యాస్ ఇచ్చింది మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం ఒకసారి. అంటే పదే చెప్పాలి మీకు, ఎందుకంటే మొన్న ఏం కూర అంటే మర్చిపోతాం. అట్లా చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెప్పాలో మీకు చెప్పాలా, మా బాధ్యత అది. మీకు 3 సిలిండర్లు సంవత్సరానికి ఇస్తా అన్నాడు. ఆల్రెడీ 1-2 సిలిండర్లు కూడా డబ్బులు పడ్డాయి మీ అకౌంట్లో. ఇంకో సిలిండర్ కూడా పడాల్సిన అవసరం, అది కూడా త్వరలో పడిపోతుందని చెప్పి తెలియజేస్తుంది. ఒక్కరికి ఇచ్చేదానికి చదువుకున్న బిడ్డకి అల్లాడిపోయారు. ఏదో అప్పులు చేస్తున్నాం, ఆడు చేస్తున్నాం, ఏడు చేస్తున్నాం, మాకన్నా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు తీసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరని చెప్పి మనిషికి ఇంట్లో ఒక్క బిడ్డ చదువుతుంటే 15,000 ఇచ్చారు. అది కూడా లాస్ట్ సంవత్సరం అందరికీ 3 నామాలు పెట్టారు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు, తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ గెలిస్తే ఎంతమంది బిడ్డలుంటే అన్ని 15,000 తల్లికి వందనం వేస్తా అన్నాడు. వేసాడు లేదమ్మా? ఆడవాళ్ళు చెప్పారా? వేసాడు లేదమ్మా? ఏమా చేయొద్దమ్మా, పన్నులు చేయొద్దమ్మా అంటుంటేట్లా నా తల్లులారా. ఎందుకంటే అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్పతనం అని తెలియజేస్తున్నా. అలాగే రైతులకు చెప్పాడు, అన్నదాత సుఖీభవ 20,000 వేస్తా అన్నాడు. ఫస్ట్ విడతగా 7,000 రూపాయలు మోడీ గారు, 2,000 మన ముఖ్యమంత్రి 5,000 రూపాయలు పడిందా లేదా చెప్పండి. ఈ యొక్క చిట్టమూరు మండలంలో దాదాపు మొత్తం మీద 3,30,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చామని చెప్పి ధైర్యంగా గర్వంగా చెప్తున్నాం మేము. ఎందుకంటే చెప్పింది చేశాడు. అట్లాగే తల్లి ఆగస్టు 15 నుంచి నా తల్లులారా మీకు ఫ్రీ బస్ ఆడవాళ్ళందరూ కూడా తల్లి నెల్లూరు జిల్లా కాదమ్మా మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి మీరు ప్రశాంతంగా పోయి రావచ్చు. గతంలో ఏదైనా పని ఉందంటే పక్కూరులో మగవాళ్ళు వెళ్తారు, నువ్వు వదిలేమన్నా ఉండి మేము పోతామని. ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు పోయే పరిస్థితి ఏర్పాటు చేసింది, మగవాళ్ళు మేము పోమంటారు. ఎందుకంటే బస్ ఛార్జీ మిగులుతుందని మీరే పోరాలేమ్మా అని చెప్తాను. మీకు ఎక్కువ పని రాబోయే రోజుల్లో. ఎందువల్లంటే విచారింపులు కానీ పెళ్ళిళ్ళు కానీ వాటికంటా పోవాల్సిన బాధ్యత మీపైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టాడని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను తల్లారా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన విధంగా సూపర్ 6లో అన్నీ చేశాడు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒకటి తప్ప, అది కూడా త్వరలో చేస్తాడని చెప్పి తెలియజేస్తున్నామ్మా. చెప్పింది సంవత్సరం 3-4 నెలల్లో చేసిన గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఉందంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ నుంచి చెప్పక తప్పదని చెప్పి తెలియజేస్తాను తల్లారా. ఎందుకంటే అమ్మా మిమ్మల్ని నమ్మాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. గతంలో ఎలక్షన్ ముందు మీ అందరూ కూడా 20,000 రూపాయలు బ్యాంకులు వేసాడమ్మా, తీసుకున్నారు బంగారంగా. ఎలక్షన్లో కూడా నేను బూతులు కాడ దండం పెడితే నవ్వుతా అందరూ నమస్కారం పెట్టారు. అయ్యా ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తుపెట్టుకున్నారు. మనం గెలిచిపోతాం అనుకున్నాం, పొరపాటు ఓడిపోయినాం. చాలా మందిస్తూ ఓడిపోయా. నేను చెప్తున్నా మీ అందరికీ, మీ ఊళ్ళల్లో ఉన్న రోడ్లు ఈ సునీల్ కుమార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దైవం లేచిన రోడ్లు అని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తున్నా. గత 5 సంవత్సరాల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో ఒక్క రోడ్డునా మీ ఊళ్ళో పడిందో చెప్పండి, గుండె మీద చేసి చెప్పండి. మీ ఊర్లో ఒక అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుణ్యం, ఒక రోడ్డు ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుణ్యం, ఒక వాటర్ ట్యాంక్ ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పుణ్యం అని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తున్నాం మేము. వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో ఎక్కడ కూడా మీకు ఒక్క చిన్న రోడ్డు కూడా వేసినట్టు దాఖలాలు లేవని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తున్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాం, మళ్ళీ మీ అందరి దయవల్ల మళ్ళీ నేను గెలిచా, మా నాయకులు దయవల్ల గెలిచిన తర్వాత అమ్మా ప్రతి ఊళ్ళో ఎన్ఆర్ఐఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సహాయ సహకారాలతో దాదాపు 3 కోట్లతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశానని చెప్పి నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నా అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. మళ్ళీ ఇంకొక 2 కోట్లు మళ్ళీ ఎస్టిమేషన్ తీయమని చెప్పి నాయకులకంతా తెలియజేశాం. అది కూడా ఇస్తే అది కూడా ఒక 2 నెలల్లో కూడా వర్కులు పూర్తవుతాయని చెప్పి నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నానమ్మా. అలాగే ఇల్లమ్మా గతంలో ఇల్లు ఇస్తామన్నారు, 1 సెంట్ ఇచ్చారు, 1.5 సెంట్ ఇచ్చారు. చూసారా ఇల్లు చూసినట్టుగా చూసారా? జగనన్న కాలనీలు అంటమ్మా, చూసారా? ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 3 సెంట్లు ఇస్తున్నాడమ్మా మహిళలకు, ఆడపడుచులకి 3 సెంట్లు బ్రహ్మాండ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు మీరు. ఎందువల్ల చెప్తున్నాను తెల్లారా? గతంలో నందమూరి తారక రామారావు దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు పేదల పక్షపాతులు, పేదల బాధలు కష్టాలు తెలిసిన వాళ్ళు. కాబట్టే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఈరోజు ఇంతమంది ఈరోజు మత్తిచ్చి గెలిపించారని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తున్నాను తల్లి. అందుకనే ఈరోజు మా కస్తూరయ్య సునీల్ కుమార్ ధన్యవాదాలు నాకు కాదు, పార్టీకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలా, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, లోకేష్ బాబు గారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన అవసరం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఎందువల్లంటే
జిడ్డమూరులో మంచి నాయకత్వం ఉంది మా కిషోర్ నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో. కష్టపడ్డారు, ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారు, ఈ స్థలాలు కూడా వాళ్ళే ఈరోజు. కాబట్టి అలాంటి మంచి వాళ్ళు ఈరోజు చిట్టమూరు మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి నాయకత్వం వహిస్తుండడం నిజంగా మనకందరూ కూడా సంతోషం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా. అలాగే మా మదర్న చెప్పాడు కిషోర్ నాయుడికి మంచి పదవి అని. అన్నా, మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మధ్యలో, లోకేష్ గారు మధ్యలో కిషోర్ నాయుడు ఉన్నాడు, ఖచ్చితంగా మంచి పదవి ఇస్తాడని చెప్పి కూడా నేను చెప్తున్నా. దాంట్లో రెండో మాటలేదు, దేవుడాశీర్వాదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అతను పడిన బాధ, అతను పడిన నరకయాత్ర నాకు తెలుసు. పోయిన వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో ఒక ఎస్ఐ కొట్టి లాపలేసిన పరిస్థితి కూడా గుర్తు చేస్తున్నా. అన్యాయం. ఆ ఎస్ఐ ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, కానీ నాకు తెలిస్తే మాత్రం నేను వదిలే సమస్య లేదని చెప్పి నేను మళ్ళీ తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే నేను ఎవడో చెప్తున్నా పోలీసు వాళ్ళకి, మీరేదో గవర్నమెంట్ ఉంది, మేము ఎప్పుడు చెప్పలే, ఇప్పుడు గెలిచాం, సంవత్సరం 4 నెలలు అయింది, ఎక్కడైనా సరే అక్రమం కేసు పెట్టించామా, ఎవరినో లాపలేమని చెప్పామా? కానీ గతంలో మా పైన కేసులు, నా పైన 14 కేసులు. నేను ఇంట్లో ఉంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఇంటి ముందు పెద్ద పోలీస్ జీప్ పెట్టేసేవాళ్ళు, వస్తే వచ్చిన లోపలేసేవాళ్ళు, ఎవరు అడ్డం వస్తే వాళ్ళని కొట్టేవాళ్ళు. మేము ఎప్పుడు ఆ పని చేయట్లేదే. వాళ్ళ బ్రహ్మాండంగా ప్రజల్లోకి వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏదో అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. మీకు తల్లి దీవెన పట్టలేదు, తల్లికి వందనం పట్టలేదని చెప్పండి, పడిందో లేదో చెప్పండి వాళ్ళకి. అట్లాగే మీరు పెన్షన్ పెంచలేదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అది కూడా చెప్పండి. మీరు పెంచారో లేదో కూడా చెప్పండి. అలాగే ఉచిత బస్సు సీట్ లేదంట, రేపు 15 ఇస్తున్నాం, అది కూడా చెప్పండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా వస్తారు, రారు. మామూలుగా వస్తే మాత్రం ఉన్న వాస్తవాలు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి పేరు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే తల్లి, వచ్చే నెలకైనా వచ్చే నెల కానీ కొత్త పెన్షన్లు వస్తాయమ్మా. కొత్త పెన్షన్ అందరూ అప్లై చేయండి. మా వాళ్ళకు కూడా చెప్పా, ఎవరికైతే పెన్షన్ రాలేదో పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అప్లై చేయండి, ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. అట్లాగే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా అప్లై చేయండి. ఇల్లు కూడా ఎవరికి ఎన్ని ఇల్లు కావాలన్నా, అంటే ఇంటికి ఒక ఇల్లు మన రేషన్ కార్డుకి ఇచ్చేదానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తున్నాను తల్లిదారా. కాబట్టి ఒకటి, సునీల్ కుమార్తో పని కాదు మీకు చేసేది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆయన పార్టీ మన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆ పార్టీ సింబల్ గుర్తు పెట్టుకోండి, సైకిల్ సింబల్ గుర్తు పెట్టుకోండి తల్లిదారా. ఆయన వల్ల ఈరోజు అందరికి కూడా అన్ని సహాయాలు అందుతున్నాయని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నా. అట్టేమా ఈరోజు ముఖ్యంగా నేను చాలా మందికి తెలుసో తెలియదు తల్లి, మీకు చెప్పేందుకు కూడా నేను కూడా ఇక్కడ వెలుగులో సీసీగా ఏపీఎంగా పనిచేశా. కారంపాటి దిబ్బగా ఎవరు కారంపాటి దిబ్బలో ఇదే మద్యం షాప్ పోతా ఉంటే నేను నిలబడి ఆ రోజు పోరాడి ఎత్తించిన పరిస్థితి కూడా సార్ నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పటి నుంచే కాదు తల్లి, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఈ మండలంలో పనిచేసా. నేను మీకు గుర్తులో చాలా మంది చిట్టమూరు మండలంలో పనిచేశా. కాబట్టి తల్లారా, పేదవాళ్ళు అంటే నాకు ఇష్టం. ఈరోజు కూడా నేనుండే దళిత వాళ్ళలోనే, నాకు నెల్లూరులో ఇల్లున్నా, నేనుండే దళిత వాళ్ళలోనే ఈరోజు నివసిస్తున్నా అని చెప్పి ధైర్యంగా చెప్తున్నా. ఎందుకు చెప్తానంటే, ఒకటే, నాకు ఈరోజు ఇంత ధైర్యంగా ఈరోజు రాజకీయాల్లో వచ్చానంటే నాకు పేదవాళ్ళ తోడ్పడే తప్ప ఇంకో కోటేశ్వరులు తోడ్పాటు నాకు లేదని చెప్పి నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నాను తల్లిదారా. ఎందువల్లంటే అమ్మా, నేను చెప్పేది ఒకటి, ఈరోజు బిడ్డల్ని చదివించండి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పినట్టు చదువు లేకపోతే మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు తల్లిదారా. చదువు అవసరం, బిడ్డలకి బాగా చదివి మంచి పొజిషన్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మనకు అలవాటు, ఎలక్షన్లో డబ్బులు ఇస్తారులే, ఎవడు ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి ఓట్లు వేద్దామంటే అది కాదు. ఓట్లు డబ్బులు ఇచ్చేయడం కాదు, మీకు అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తి కావాలా, మీకు పనిచేసే మనిషి కావాలా, మీ కుటుంబం గురించి ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి కావాలా, మీ బిడ్డల చదువుకి డబ్బులు సహాయం చేసే ముఖ్యమంత్రి కావాలా, మీ యొక్క గ్యాస్ వెలిగేదానికి ఉచిత గ్యాస్ ఇచ్చే ముఖ్యమంత్రి కావాలి తప్ప అట్టోళ్ళు కాకుండా మీ స్వార్థం కోసం మీ వాళ్ళని మందిచ్చి, కల్తీ మందిచ్చి చంపేటువంటి గవర్నమెంట్ని మళ్ళీ రానియకుండా చూడమని చెప్పి నేను అందరినీ కోరుకున్నాను తల్లారా. ఎందువల్లంటే దాదాపు 70,000 మంది చనిపోయారమ్మా వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ ఆ మద్యం వల్ల, నాసిరకం మద్యం వల్ల. అందరికీ మీకు తెలుసు, మీ ఊళ్ళో కూడా చాలా మంది చనిపోయింటారు, కొన్ని కుటుంబాల్లో చాలా మంది చనిపోయింటారు. ఇప్పుడు కూడా లివర్ చెడిపోయి చాలా మంది, వేల మంది హాస్పిటల్లో చేరిన విషయాన్ని కూడా ఒకసారి నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈ విధంగా ప్రజలను చంపిన గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఉందంటే గత గవర్నమెంట్ అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను తల్లులారా. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆలోచించండి. ఈరోజు ఇప్పుడే చెప్పాడు మా మదన్న, ఈ సొసైటీలో లోన్ తీసుకుంటే కట్టండి, కట్టకుండా ఉండొద్దు, కట్టకపోతే సొసైటీ నడవదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మా వాళ్ళు కూడా ప్రహరీ గోడ్ని అడిగారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన సిఇఓ గారు ఖచ్చితంగా మా కస్తూరయ్య గారితో మాట్లాడి ఆ ప్రహరీ గోడ కూడా ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా
పెద్దలు సూచనలు ఇచ్చారు మా రాజగోపాలన్న. ఎందుకంటే ఆయనకి అన్ని విషయాలు తెలుసు, మా సీనియర్ నాయకుడు మాకు ఆయన అన్నీ కూడా చెప్పాడు కస్తూరయ్యకి. ఆయన సలహాలు తీసుకోమని చెప్పి కూడా కస్తూరయ్య గారికి, దేవుడన్నకి, అలాగే మోహన్ అన్న కూడా తెలియజేస్తున్నా. ఆయన పెట్టుకొని చేస్తే మీకు కూడా అనుభవం తోడవుతుంది. ఎక్కడ కూడా చిన్న మచ్చ లేకుండా మా రాజగోపాలన్న చిట్టమూరులో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఒక్క చిన్న మచ్చ కూడా లేదు ఆయన పైన. అంత బాగా పరిపాలించాడు ఈ యొక్క సొసైటీని అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ, అలాగే భవిష్యత్తులో ఇంకా మరెన్నో కార్యక్రమాలకి ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క పూర్తి సహాయ సహకారం ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ, ఒక్కసారి మా కిషోర్ నాయుడు ఇంత బ్రహ్మాండంగా అరేంజ్ చేసినటువంటి మా కిషోర్ నాయుడుకి, అలాగే మా తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఇంకొక ముఖ్య విషయం, ఇదివరలు అన్నగారు సతీమణి యొక్క 5వ వర్ధంతి రేపు 17వ తేదీ నాయుడుపేటలో జరుగుతుంది. ఆదివారం తిరుపతిలో జరుగుతుంది. దయచేసి మన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేయడానికి అన్న ఇక్కడికి వచ్చాడు కాబట్టి నేనే చెప్తా ఉన్నాను. కాబట్టి అందరూ కూడా మా నాయకులు అందరూ కూడా చెప్తున్నాను, దయచేసి అందరూ కూడా తిరుపతికి ఆదివారం ఉదయాన ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాం. మా ఉదయం మీ అందరికీ తెలుసు, నాయకులకు చెప్తున్నా, ముఖ్యంగా ఇంటికి పోతే అన్నం పెట్టకుండా పంపేదు. మీకు తెలుసు అందరూ నేను చెప్పడదులే, మీరంతా పాత వాళ్ళే. మా అన్నకి అన్నం పెట్టకుండా పంపి, ఏ టైంకి పోయినా అన్నం వండి ముందు పెట్టి ఛార్జీలకి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేటువంటి మంచి తల్లి. ఆ తల్లి చనిపోవడం నిజంగా అందరికీ బాధాకరమైన విషయం. మా అన్నకైతే తీరని లోటు. ఆమె యొక్క వర్ధంతికి అందరూ కూడా రావాల్సిందిగా నా ఆహ్వానంగా అన్నగారు మీ అందరూ కూడా చెప్పన్నారు. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఆలోచించమని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మీ అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. వీళ్ళకి అదేవిధంగా చైర్మన్ కస్తూరయ్య గారిని సన్మానించాల్సిందిగా కోరుతున్నా. మంగళమాన బిడ్డపై బషీర్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి. సురేష్ బషీర్ అయిపోయిన వాళ్ళు దిగి అలా అయిపోయిన వాళ్ళు అమ్మ ఒక్క నిమిషం అది కానీ మాట్లాడిస్తాను. శాలువాలు బషీరన్నా దయచేసి నాయకులు సహకరించరా. ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ లేనండి, వేసేసి వాళ్ళు దిగేసేయండి. గోపులు
బాబుని. నాయకులు వేసేసారు, దిగేసింది దయచేసి. దయచేసి అయిపోయిన నాయకులు కింద దిగేసిండ. కానీ రచ్చ ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా చెక్కులు పంపిణీ చేయాలా? దయచేసి కొంచెం ఆగండి, ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్ళిపోతారు, తర్వాత తీసుకుందాం. దయచేసి ఆగండి, అన్నీ ఆపేసి. ఎస్ఐ గారు అన్నీ ఆపేయండి. ఎమ్మెల్యే గారు చెక్ ఇచ్చేసి ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్ళిపోతారు, వేస్తారు. దయచేసి అన్నీ ఆపేసి. ఆపండి బాబు, ఆగు. ఓన్లీ ఎమ్మెల్యే గారు చేయండి. చైర్మన్కి మెంబర్లు కాపండి. చైర్మన్కి మెంబర్లు కాపండి. దయచేసి చెక్కులేదు ప్లీజ్. నాయకులు తాగండి. కాసేపు ఆపి చెప్తా. ఎమ్మెల్యే వెనక్కి వచ్చారా? కాసేపు వెనక్కి వచ్చేసి ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాడు. కాసేపు ఆపేయండి ప్లీజ్. ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్ళాలంటే అర్థమవుతుందా మీకు? మండల పరిధిలోని 4 బ్యాంకుల ద్వారా 67 మహిళా సంఘాలకు బ్యాంకు రుణాలు పంపిణీ. 67 సంఘాలు 694 మందికి 7,45,00,000. గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గారి ఆశీర్వాదంతో ఈ యొక్క మండలంలో పంపిణీ చేయడం జరిగింది. చప్పట్లు అనుకుంటున్నారు. చూడండి మా ఇటు చూడండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు 7 లక్షలు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశీస్సులతో గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాసు సునీల్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క మండలంలో రైతులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయనకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆ యొక్క చెక్కును పంపిణీ చేస్తుందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మీరు అడ్డాడా మీరు రాండి, సైడ్ వచ్చేస్తాడు. మొట్టమొదటిగా కస్తూరయ్య చైర్మన్ అయిన తర్వాత సునీల్ అన్న ఆశీర్వాదంతో ఈ యొక్క రైతులకి చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే సార్. మోహన్ పక్కన బాబు దేవుడా చైర్మన్. ఓకే సార్, సరేనా? ఓకే దేవుడు ప్లీజ్. టైర్మెంట్ బ్యాచ్ అన్న, టైర్మెంట్ బ్యాచ్ అన్న.